نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم أوصل وبلغ مثل بما قرأنا من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا أولا إلى حضرة نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى مرات أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى مرات ساداتنا شهداء البدريين والمهديين والخندقين والخيبريين والتبوكين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى مرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى معاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى كلهم أجمعين. اللهم اعل درجاتهم وافض علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بعلومهم في الدارين. اللهم بيقهم وبجاههم وبكرمهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واقض حوائجنا وقض ديوننا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي الأمراض واقض حوائجنا وحوائجهم يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم شهر رمضان ولا تجعلنا ممن سخط عنهم شهر رمضان. اللهم اجعلنا هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعل حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من الديون والمظالم والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا
سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جودوا من جاد الوجود وجوده جاد الجمال جمعا وفارقا بعد جمع جميل رجال رجال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. خليه اللي خلة الخذلان خوف الخاتمة خالل خليلا خمير الوصف من الخلق خال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട മദ്രസയിലെ ബിരുദധാരിയായ മുസ്തഫാക്കലി സഹോദരൻ, ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം നമ്മിൽ നിന്നും കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വർഷവും വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസുകൾ ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസിൻ്റെ പ്രഥമ ദിനത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. നാം ഇന്നോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ അവൻ്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളോട് കൂടെ വലിയാക്കളോട് കൂടെ ശുഹദാക്കളോട് കൂടെ മഹത്തുക്കളോട് കൂടെ നമ്മെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുമിച്ച് കൂടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മ
സദുദ്ദേശങ്ങൾക്കും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉദ്ദേശ സാക്ഷാത്കാരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. ഷാഫിയായ തമ്പുരാൻ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ ഉമ്മയുടെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആജിലായ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധ റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പവിത്രമായ ഈ റമദാനിനെ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവന്റെ അടിമകൾക്ക് അനേകം അടിമകൾക്ക് റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യ കടാക്ഷം ലഭിക്കുന്ന ഈ പത്തിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ പാപികളായ നമ്മെയും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഈ റമദാനിലും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. റജബ് മാസത്തിലും ശഅബാൻ മാസത്തിലും എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും റബ്ബിനോട് നാം തേടിയിരുന്നതാണ് അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫി റജബിൻ വ ശഅബാൻ വ ബല്ലിഗ്നാ റമദാൻ. പടച്ചവനെ റജബിലും ശഅബാനിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമെന്നും റമദാൻ മാസത്തിലെ വ ബല്ലിഗ്നാ റമദാൻ റമദാൻ മാസത്തെ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമേ എന്നും നാമൊക്കെ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചു. വിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി. ഇനി ഈ മാസത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ്. നമ്മെപ്പോലെ റജബിലും ശഅബാനിലും റമദാനിൽ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമേ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത പലരും ഇന്ന് 6 അടി മണ്ണിലാണ്. ഈ റമദാനിൽ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധിച്ചില്ല. അല്ലാഹു അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഇതുപോലെ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഈ റമദാനിൽ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധിച്ചില്ല. അവരൊക്കെ ഖബർ അല്ലാഹു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അടുത്ത റമദാനിലും നാം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഓരോ സമയങ്ങളും വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇതുപോലൊരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ലഭിക്കുമോ എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ഇതുപോലൊരു അവസരം ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയും നമ്മുടെ അടുക്കലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കിട്ടിയ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധമായ റമദാൻ വരുമ്പോൾ സന്തോഷിച്ച വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധ റമദാൻ സമാഗതമാകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും സന്തോഷിച്ചാൽ ഹറമല്ലാഹു ജസദഹു അലൻ നൈറാൻ, നരകത്തെ തൊട്ട് അവന്റെ ശരീരത്തെ അല്ലാഹു ഹറാമാക്കുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധ റമദാൻ വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ റമദാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുകയില്ല. സാധാരണ മാസങ്ങളിൽ നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് തീർന്നു കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പരാജിതരെ തൊട്ട് അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധ റമദാൻ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന, വിശുദ്ധ റമദാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന, വിശുദ്ധ റമദാനിനെ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് റമദാൻ 3 മഹദിയായ ഫാത്തിമത്തു സഹ്റ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ ആണ്ടുദിനം കൂടിയാണ്. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ അലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നിവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആയിഷത്തു ഫാത്തിമത്തു സയ്യിദത്തു നിസാഇൽ ആലമീൻ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ലോക മുസ്ലിം വനിതകളുടെ നായികയാണ് മഹദിയായ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഫാത്തിമ ബീവിയെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഫാത്തിമത്തു ഖിത്അത്തു ഖൽബി, ഫാത്തിമത്തു ഖുറത്തു ഐനി, ഫാത്തിമത്തു ബിദ്അത്തുൻ മിന്നി, ഫാത്തിമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ്, ഫാത്തിമ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കുളിർമയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മഹദിയായ ഫാത്തിമ ബീവിയെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. നബി തങ്ങളുടെയും ഫാത്തിമ ബീവിയുടെയും വീട് അടുത്തായിരുന്നു. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ തന്റെ ജനൽ തുറന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നോക്കുമായിരുന്നു. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജനൽ തുറന്നിട്ട് അതിലൂടെ ഫാത്തിമ ബീവിയെയും എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുമാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ
അത്രത്തോളം ഹബീബിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന ഹബീബ് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ച മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ തന്റെ മരണശേഷവും തന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ ചിട്ടയോടുകൂടെ എല്ലാവിധ നിയമങ്ങളും പാലിച്ച് അന്യ പുരുഷനും എന്റെ ജനാസ കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധമായ റമദാൻ 3-ാമത്തെ നോമ്പിനായിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരോട് കൂടെ നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹദി അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഫാത്തിഹ ചെയ്യാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലിൻ. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹദി അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവരോടുകൂടെ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുകൂടെ മഹാന്മാരോടുകൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പവിത്രമായ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റഹ്മത്തിന്റെ പത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിഷയവും റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. റഹ്മത്തിന്റെ പത്തിൽ നാം اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين എന്ന് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അല്ലാതെ സമയത്തുമൊക്കെ റബ്ബിനോട് നാം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെയാണ്. അള്ളാഹു അവന്റെ അനന്തമായ അടിമകൾക്ക് അവന്റെ കാരുണ്യ കടാക്ഷം ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം എന്നത് വളരെ വിശാലമാണ്, ആഴമാണ്, വളരെ വ്യാപകമാണ്. ചോദിക്കുന്നവർക്കും ചോദിക്കാത്തവർക്കും, വിശ്വാസികൾക്കും വിശ്വാസികളല്ലാത്തവർക്കും, ഇരുകാലികൾക്കും നാക്കാലികൾക്കും, പറവകൾക്കും പാറ്റകൾക്കും പുല്ലിനും മരത്തിനും തുടങ്ങി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കൾക്കും ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ കാരുണ്യം എന്നുള്ളത്. അള്ളാഹുവിന്റെ അനന്തമായ സൃഷ്ടിജാലകങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാരുണ്യം എന്നുള്ളത്. അതിന് വിശ്വാസിയാകണമെന്നില്ല, അതിന് നല്ല മനുഷ്യനാകണമെന്നില്ല, അതിന് മനുഷ്യനാകണമെന്ന് പോലുമില്ല, ജീവനുള്ള വസ്തുവാകണമെന്ന് പോലുമില്ല. എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അള്ളാഹു കനിഞ്ഞേകുന്ന ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം എന്നുള്ളത്. അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ല എങ്കിൽ ഈ ഭൂലോകത്ത് ഒരു വസ്തുക്കൾക്ക് പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ അനന്തമായ റഹ്മത്തുകൾ, കാരുണ്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാഫിർ പോലും ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഷഫീഖുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, വിശ്വസിച്ചവർക്കും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട്. അവന്റെ അനുഗ്രഹം, അവന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കപ്പെടുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് നാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജീവിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശാലമായത് കൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശാലമായത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവന്റെ റഹ്മത്ത് അവൻ കനിഞ്ഞു നൽകും. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നുണ്ട്, ഖുൽ യാ ഇബാദിയല്ലദീന അസ്റഫൂ അലാ അൻഫുസിഹിം. നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, യാ ഇബാദിയല്ലദീന അസ്റഫൂ അലാ അൻഫുസിഹിം. സ്വന്തം ശരീരത്തോട് അതിക്രമം കാണിച്ച അടിമകളെ, സ്വന്തം ശരീരത്തോട് അതിക്രമം കാണിച്ച മനുഷ്യരെ, അതായത് തിന്മ ചെയ്ത മനുഷ്യരെ, അടിമകളെ, നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്തു പോയി എന്ന് കരുതൊരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. പഠിച്ചവനെ
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ, ഇനി എനിക്കൊരു രക്ഷയില്ലേ, എനിക്കൊരിക്കലും ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ലേ എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത്. ലാ തഖ്നതു മിൻ റഹ്മത്തില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് എന്ന് എന്റെ അടിമകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റ് ചെയ്തവരും രഹസ്യമായി പരസ്യമായി ഒക്കെ തെറ്റ് ചെയ്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായൊക്കെ തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ പല സമയങ്ങളിലും സംഭവിച്ചു പോയ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. ലാ തഖ്നതു മിൻ റഹ്മത്തില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നിരാശപ്പെടരുത്. ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ജമീഅ, അല്ലാഹു എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതുമായി ഏതൊക്കെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരാണെങ്കിലും അതെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുന്നവനാണ് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ ലാ തഖ്നതു മിൻ റഹ്മത്തില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്, നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്. വീണ്ടും അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം, തീർച്ചയായും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഗഫൂറാണ്, പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നവരാണ്. തന്റെ അടിമകളുടെ സർവ്വ അപരാധങ്ങളും വിട്ടുകൊടുത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നവരാണ്. മാത്രമല്ല റഹീം, കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ്, കരുണാനിധിയാണ്. തന്റെ അടിമകളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവരാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അവന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. സ്വന്തം ശരീരങ്ങളോട് അതിക്രമം കാണിച്ച മനുഷ്യർ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ കരുണ വളരെ വിശാലമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ശാമിലാണ്, അത് വ്യാപകമായതല്ല, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ, ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹദീസുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഹവാസിൻ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. ഹവാസിൻ യുദ്ധം നടന്നു, മുസ്ലിങ്ങൾ വിജയിച്ചു, ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു. യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു നിയമം എന്നുള്ളത് യുദ്ധകളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഏതൊരു വിഭാഗമാണോ പരാജയപ്പെടുന്നത്, ആ പരാജയപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളെ ബന്ധിക്കപ്പെടും. അവരാണ് പിന്നീട് അടിമകളായി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുള്ളത്. അന്നത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ നിയമമാണ്, മുസ്ലിമുകൾ പരാജയപ്പെട്ടാലും ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടാലും ആര് പരാജയപ്പെട്ടാലും ആ യുദ്ധരണങ്ങളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആളുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെടും. അന്നത്തെ യുദ്ധ നിയമമാണ്. അങ്ങനെ ഹവാസിൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു, മുസ്ലിങ്ങൾ വിജയിച്ചു. അങ്ങനെ ധാരാളം ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള ധാരാളം ആളുകളെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. ആ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്കിടയിൽ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ്. ആ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളുണ്ട്, കുട്ടികളെല്ലാവരും ഉണ്ടാകും. യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതി വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോവുക എന്നുള്ളതല്ല. യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയ സ്ത്രീകളെ, ബന്ധിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ, ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തോ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്? ഈ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ആരെയോ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണുന്നു. നബി തങ്ങൾ ആ സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് കൂടെ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെയാണ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്. ഓരോ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോഴും എടുത്തു നോക്കും, തന്റെ കുട്ടിയാണോ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായാൽ വീണ്ടും അന്വേഷിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, തന്റെ കാണാതെ പോയ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സുപ്രഭാതത്തിൽ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആ ഉമ്മക്ക് കിട്ടുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങാനും ഒരു നിമിഷം കാണാതായാൽ നാം എത്ര
കുട്ടികളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്തെല്ലാം ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അപകടം പറ്റിയോ? ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയോ? വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കിണറുള്ളതാണ്, എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ പറ്റിയോ? അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വേവലാതികള്, പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാകെ പ്രയാസപ്പെടും. ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയൊക്കെ നാം വാർത്തകൾ അറിയിക്കും, വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ നാം വിവരം കൊടുക്കും എന്റെ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അതുപോലെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ചു സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആ സ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളോട് കൂടെ കുറച്ച് ആളുകളുമുണ്ട്. തന്റെ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് തന്റെ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഉമ്മക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തന്റെ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ, ഓമനത്തോടുകൂടെ, സ്നേഹത്തോടുകൂടെ തന്റെ കുട്ടിയെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് തന്റെ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാഴ്ചയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. തങ്ങളോട് കൂടെ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ കൂടെയുള്ളവരോട് ചോദിക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അതദറൂന ആതി ത്വരിയതൻ വലദാ ഫിന്നാർ. ഈ സ്ത്രീ, ഈ ഉമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അവസാനം തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് തന്റെ സ്നേഹം, തന്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, അതറൂന ആദിഹി ത്വരിയതൻ വലദാ ഫിന്നാർ, അതറൂന ആദിഹി ത്വരിയതൻ വലദാ ഫിന്നാർ. ഈ സ്ത്രീ ഉമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു തീയിലേക്ക് ഇടുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? ഈ ഉമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു തീയിലേക്ക് ഇടുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? അവർ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് നബിയെ ഈ ഉമ്മക്കതിന് സാധിക്കുക? തന്റെ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ആ ഉമ്മ കാണിച്ച പേടിയും വേവലാതിയും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഈ കുഞ്ഞിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടാവാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ആ ഉമ്മ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ തീയിലേക്ക് ഇടുക എന്ന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അവർ ചോദിക്കുകയാണ്, തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്. ലാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ലാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഒരിക്കലും തന്നെ സാധ്യമല്ല, ഒരിക്കലും തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മ തീയിലേക്ക് ഇടുകയില്ല. കാരണം അത്രത്തോളം പ്രയാസങ്ങൾ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ നാം കണ്ടതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ലല്ലാഹു അർഹമു ബിഇബാദിഹി മിൻ ആദിഹി ബിവലദിഹാ. ഈ ഉമ്മക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനോട് എത്രത്തോളം സ്നേഹമുണ്ടോ, ഈ ഉമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ, ഈ ഉമ്മക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനോട് എത്രത്തോളം കാരുണ്യമുണ്ടോ, ലല്ലാഹു അർഹമു ബിഇബാദിഹി മിൻ ആദിഹി ബിവലദിഹാ. ആ ഉമ്മക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനോടുള്ള കാരുണ്യത്തെക്കാൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്റെ അടിമകളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവനാണെന്ന് ഷഫീഉനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. സ്വഹാബത്തിന് തന്റെ കൺമുന്നിലുണ്ടായ ഈ സംഭവം ഒരു ഉദാഹരണമായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഉമ്മ അതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തെക്കാൾ അല്ലാഹു അവന്റെ അടിമകളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും. അല്ലാഹു അത്തരത്തിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വളരെ വിശാലമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വാസിയാണ്, അത് ഷാമിലാണ്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു കനിഞ്ഞേൽക്കുന്നതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം. ഒരു ഉമ്മക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനോടുള്ള കാരുണ്യത്തെക്കാൾ അല്ലാഹുവിനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത്, വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു, വല്ലാഹി ലൗ ഖയ്യറനി അല്ലാഹു യൗമൽ ഖിയാമ ബൈന അൻ യുഹാസിബനി റബ്ബി ഔ തുഹാസിബനി ഉമ്മി ലാ ഖൂലു യാ റബ്ബി
തുഹാസിബനി ഉമ്മി. ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അല്ലാഹു എന്നോട് പറയുകയാണ്, നിന്റെ വിചാരണ നിന്റെ ഉമ്മ ചെയ്യണോ അതോ ഞാൻ ചെയ്യണോ എന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അല്ലാഹു എനിക്ക് തന്നാൽ, മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഹിസാബ് നാളെ മഹ്ശറ ഹിസാബ് വളരെ കഠിനമാണ്, കഠോരമാണ്. അല്ലാഹു വേണ്ടതുപോലെ ചൂഴ്ന്നന്വേഷിച്ച് നമ്മെ വിചാരണ ചെയ്താൽ അല്ലാഹുവിന്റെ വിചാരണയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും രക്ഷയില്ല എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അത്ര വളരെ കഠോരമായിരിക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹിസാബ്. ആ ഹിസാബ് അല്ലാഹു ചെയ്യണോ അതോ ഉമ്മ ചെയ്യണോ, ഇതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചാൽ, ഭാരതന്മാരായ ആളുകൾ പറയുന്നു, പടച്ചവനെ എന്റെ വിചാരണ നീ ചെയ്താൽ മതി, എന്റെ ഉമ്മ ചെയ്യണ്ട. എന്റെ വിചാരണ നീ ചെയ്താൽ മതി, എന്റെ ഉമ്മ ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുമെന്ന് മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ പറയുകയാണ്. അതിനവർ കാരണം പറയുന്നത്, എന്റെ ഉമ്മക്ക് എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും നിനക്ക് എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ എന്റെ വിചാരണ നീ ചെയ്താൽ മതി, എന്റെ ഉമ്മ ചെയ്യണ്ട എന്ന് അല്ലാഹു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നാൽ ഞാൻ പറയുമെന്ന് ഭാരതന്മാരായ മഹാത്മാക്കളായ ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അത്രത്തോളമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അവസരം കിട്ടിയാൽ അല്ലാഹു വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് മഹാത്മാക്കളായ ആളുകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ശുദ്ധമായ റമദാനിനെ നാം 3 പത്തായിക്കൊണ്ട് വിഭജിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ 10 കാരുണ്യത്തിന്റെ 10, രണ്ടാമത്തെ 10 മഗ്ഫിറത്തിന്റെ 10, മൂന്നാമത്തെ 10 ഇത്ഖും മിനന്നാറിന്റെ 10. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഈ 10ലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ അല്ലാഹുവിനോട് ഞാൻ കരഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വാങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ഇതുപോലുള്ള അവസരം പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ഈ 3 10 നാം ദാരിദ്ര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ റഹ്മത്തിന്റെ 10 എന്നുള്ളത് വളരെ വിശാലമായ 10ആണ്. അതാർക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ, വളരെ നിസ്സാരമായി കൊണ്ട് തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ 10ആണ് റഹ്മത്തിന്റെ 10. രണ്ടാമത്തെ 10ലേക്ക് നാം പോകുമ്പോൾ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ 10, അത് റഹ്മത്തിന്റെ 10ന്റെ അത്രക്കും വ്യാപകമല്ല, അത്രക്കും എളുപ്പമല്ല. മഗ്ഫിറത്ത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അല്ലാഹു വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും നല്ലവർക്കും ചീത്തവർക്കും ജീവനുള്ളവർക്കും ജീവനില്ലാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും നൽകുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത്, അത് ഈ 10ൽ നാം അല്ലാഹുവിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്നാൽ മഗ്ഫിറത്ത് ഇത്രത്തോളം വ്യാപകമല്ല. എന്നാൽ ഇത്ഖും മിനന്നാറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് അത്രക്കും മഗ്ഫിറത്തിന്റെ അത്രയും വ്യാപകമല്ല. അപ്പോൾ ഓരോ 10 കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ അവസരം റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അത്ര വലിയൊരു അവസരം പിന്നീട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അത്രക്കും വിശാലമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാൻ, അവന്റെ റഹ്മത്ത് റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞു ചോദിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ റഹ്മനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, അല്ലാഹുമ്മ റഹ്മനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, അല്ലാഹുമ്മ റഹ്മനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, അല്ലാഹുമ്മ റഹ്മനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പടച്ചവനെ നിന്റെ അപാരമായ റഹ്മത്ത്, കാരുണ്യം ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അത്രക്കും വിശാലമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നുണ്ട്, ഖാല അദാബി ഉസീബു ബിഹി മൻ നശാ വറഹ്മതി വസിഅത് കുല്ല ഷൈഇൻ ഫസഅക്തുബുഹാ ലില്ലദീന യത്തഖൂൻ വയുതൂന الزകാത വല്ലദീന ഹും ബിആയാതിനാ യുഅ്മിനൂൻ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഖാല അദാബി യുസീബു ബിഹി മൻ നശാ. പടച്ചവൻ പറയുന്നു, എന്റെ ശിക്ഷ, എന്റെ അദാബ്, എന്റെ ശിക്ഷ, ഉസീബു ബിഹി മൻ നശാ, എന്റെ ശിക്ഷ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്റെ ശിക്ഷ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ അദാബ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ
അത് റബ്ബ് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. പക്ഷേ എന്റെ കാരുണ്യം അത് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും വിശാലമായതാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു പറയുന്നു. ശിക്ഷ അത് അല്ലാഹു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഒരാളെ തെറ്റ് ചെയ്തു അവനെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാലേ ശിക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ. അവന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കാം, അവന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഇളവ് നൽകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ അവന് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്റെ ശിക്ഷ നൽകുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ എന്റെ കാരുണ്യം അതങ്ങനെയല്ല, അത് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും, അതെല്ലാ വസ്തുക്കളെക്കാളും വിശാലമായതാണ്. എന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് എന്റെ റഹ്മത്തിനെ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും. രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചവർക്കും മുത്തഖീങ്ങൾക്കും മുത്തഖീങ്ങളല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടും. പക്ഷേ മുത്തഖീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് മുത്തഖീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് എന്റെ റഹ്മത്തിനെ ഞാൻ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു പറയുകയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് തഖ്വ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റിയ മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഒരു മാസവുമാണ് ഇത്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ കുതിബ അലൈക്കുമുസ് സിയാം കമാ കുതിബ അലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലികും ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ. നമുക്ക് തഖ്വ ഉള്ളവരാകാൻ അല്ലാഹു നൽകിയ ഒന്നാണ് ഈ നോമ്പ്, വിശുദ്ധമായ റമദാൻ. അല്ലാഹു തഖ്വയുള്ള മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ അല്ലാഹു പറയുന്നു, എന്റെ കാരുണ്യം വസിഅത്തു കുല്ല ഷൈഇൻ, അതെല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും വിശാലമായതാണ്. അതിൽ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും, നല്ലവരും ചീത്തവരും, വിശ്വസിച്ചവരും വിശ്വസിക്കാത്തവരും, നിരീശ്വരവാദികളും എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടും അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അത്ര വരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞാലും അവസാനിക്കാത്ത അത്രയും അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖലമിനോട് ലൗഹിൽ എഴുതാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ലൗഹും കലമും വിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമായ ഒന്നാണ്. ലൗഹ് കൊണ്ടും കലം കൊണ്ടും ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവൻ വിയച്ചവനാണ്. ലൗഹിൽ കലമിനോട് അല്ലാഹു എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് കലം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അത്രേ, അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു അത്രേ, അക്തുബു മഖാദിറക കമാ അമർതനി, പടച്ചവനെ നീ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ലൗഹിൽ എഴുതാം. അല്ലാഹു കലമിനോട് ലൗഹിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കലം അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ പറയുന്ന എല്ലാ നിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും ഞാൻ ലൗഹിൽ രേഖപ്പെടുത്താം, എഴുതി വെക്കാം. പക്ഷേ ആദ്യമായി ഞാൻ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ലൗഹിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ആദ്യമായി ലൗഹിൽ ഞാൻ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖലമിനോട് പറയുന്നു, ഉക്തുബ് അവ്വലൻ അൻ റഹ്മതി, ആദ്യമായി നീ ലൗഹിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖലമിനോട് പറയുന്നു. ലൗഹിൽ ആദ്യമായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖലമിനോട് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞത് അവന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അവലുമാ കതബൽ ഖലമു ഫിൽ ലൗഹി അർറഹ്മതു, ആദ്യമായി ഖലം ലൗഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മറ്റു തീരുമാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലാഹുവിന്റെ മറ്റു മഖാദീറുകളൊക്കെ ലൗഹിൽ ഖലം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് അല്ലാഹുവിന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അത്രക്കും വളരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും കനിഞ്ഞു നൽകുന്ന ഒന്നാണ് റഹ്മത്ത്. ഒരുപാട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഹികായത്തുകൾ, മഹാന്മാരുടെ ഉദ്ധരണികൾ, അവരുടെ കിതാബുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മഹാനായ ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദ് അൽ ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, പണ്ഡിത ലോകത്തെ ജ്യോതിർഗോളമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗസ്സാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ കിതാബിൽ ഇതുമായി ഒരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗസ്സാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം
വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബനൂ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ മോശമായി നടന്നിരുന്ന, തിന്മകൾ മാത്രം ചെയ്ത് നടന്നിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. ആരും ഉപദേശിച്ചാലും ഉപദേശങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാത്ത, ആരുടെ വാക്കുകളും അനുസരിക്കാത്ത, ധമ്മാടിയായി ധിക്കാരിയായി നടന്നിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എല്ലാവരും ഉപദേശിക്കും, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതൊന്നും കേൾക്കാനോ അനുസരിക്കാനോ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ബനീ ഇസ്രായേലിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് റബ്ബേ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാരണമായി നിന്റെ അദാബ് ഇറങ്ങുമോ എന്നുള്ള പേടി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പടച്ചവനെ, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പടച്ചവനോട് അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹിസ്സലാം, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് അല്ലാഹു വഹി നൽകി, മൂസാ നബിയെ, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം വളരെ മോശമായി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണല്ലോ, അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ പ്രയാസമുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇനിയും പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്തത് കണ്ടപ്പോൾ, തന്റെ ധാർമ്മികമായ അതേ പാതയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ, പൈശാചിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ, ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് നാടുകടത്തുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് നാടുകടത്തി. ആ നാട്ടിലും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ജീവിച്ചു. അധാർമികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം, പൈശാചികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. ആരുടെ ഉപദേശങ്ങളും ചെവികൊണ്ടില്ല, ആര് ഉപദേശിച്ചാലും കേട്ടില്ല, നന്മകൾ ചെയ്തില്ല, തിന്മകൾ മാത്രമായി മുന്നോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി, ജനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത, ജനവാസമില്ലാത്ത ഒരു മരുഭൂമിയിലേക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വീണ്ടും ആ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വേറെ ആരും കൂട്ടിയില്ലാത്ത, ജനവാസമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം പിടിപെട്ടു. രോഗം പിടിപെട്ടു വളരെ പ്രയാസത്തിലായി, മരണത്തോട് മരണിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികമായി വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്. തന്റെ കുടുംബങ്ങളില്ല, തന്റെ ഭാര്യയില്ല, തന്റെ മക്കളില്ല, തന്റെ മാതാവില്ല, തന്റെ പിതാവില്ല, തന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരില്ല, പ്രിയപ്പെട്ടവരില്ല, ആരുമില്ല. ആ സ്ഥലത്ത് ആ മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹം രോഗം പിടിപെട്ടു എന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോലും ആരുമില്ലാതെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിലത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഹൃദയം പൊട്ടിക്കൊണ്ട്, അദ്ദേഹം തന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ പറയുന്നു. ലൗകാനത്ത് വാലിദതി ഇൻദ റസീ ലറഹിമതനി വലബകത് അലാ മദില്ലതി വലൗകാന വാലിദി നാദിറൻ ആനത്നി ആനനി വതവല്ല അംരി വലൗകാനത് സൗജതി നാദിറതൻ ഇൻദി ലബകത് അലാ ഫിറാഖി ولو كانت أولادي حاضرين عندي لبقوا خلف جنازتي. വളരെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട്, ഹൃദയം പൊട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അല്ലാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ തേടുകയാണ്, പടച്ചവനെ, ഞാൻ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്, വളരെ വിഷമത്തിലാണ്, എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല, എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആരുമില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെങ്ങാനും എന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, എന്റെ തലയിലടുത്ത് എന്റെ ഉമ്മയെങ്ങാനും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ആരെന്നോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, എന്റെ പൊന്നാര ഉമ്മ എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രയാസത്തിന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ കരയുമായിരുന്നു, എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എങ്ങാനും എന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ,
സഹായിക്കുമായിരുന്നു, എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുമായിരുന്നു, എന്നെ ചികിത്സിക്കുമായിരുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു തരുമായിരുന്നു. എനിക്ക് രോഗം പിടിപെട്ട് ഇനി ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ എന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയെങ്കിലും കരയുമായിരുന്നു. എന്റെ മക്കളെന്നാലും എന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ മക്കളെങ്കിലും കരയുമായിരുന്നു. എന്റെ മാതാവ് ഇവിടെയില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി കാരുണ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. എന്റെ പിതാവില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്റെ പിതാവില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയില്ല, എന്റെ മക്കളില്ല. പടച്ചവനെ, ഞാൻ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്, ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തിലാണ്. അങ്ങനെ തന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിക്കൊണ്ട് അവസാനം റബ്ബിനോട് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു അത്രേ, ഇലാഹി കബഅ്തനി അൻ വാലിദി വൗലാദി വസൗദതി. പടച്ചവനെ, എന്റെ ഭാര്യയെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ എന്നെ തൊട്ട് വിട്ടു പിരിഞ്ഞു, എന്റെ പിതാവ് എന്റെ കൂടെയില്ല, എല്ലാവരോടുമായുള്ള ബന്ധം നീ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. അവരെ നല്ല എത്രയോ ദൂരത്താണ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റക്കാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരേ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. എന്റെ ഉമ്മയെ എന്നെ തൊട്ട് മുറിച്ചതുപോലെ, എന്റെ പിതാവിനെ മുറിച്ചതുപോലെ, എന്റെ ഭാര്യയെ മുറിച്ചതുപോലെ, എന്റെ മക്കളെ മുറിച്ചതുപോലെ, പടച്ചവനെ, നിന്റെ കാരുണ്യം എനിക്ക് നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. നിന്റെ കാരുണ്യം വിശാലമാണല്ലോ, നിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശാലമാണല്ലോ. നിന്റെ കാരുണ്യം എനിക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ, നിന്റെ കാരുണ്യം എനിക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ. ഫഇന്നക അഹറത്ത ബിഫിറാഖിഹിം ഫലാ തുരിക്നി ബിനാരിക്. പടച്ചവനെ, എന്റെ മക്കളെയും എന്റെ ഭാര്യയെയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ കരിച്ചു കളഞ്ഞു. ഞാൻ ഇനി മരിച്ചു പോയാൽ നിന്റെ നരകത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് എന്നെ നീ കരിക്കരുത് പടച്ചവനെ എന്ന് വളരെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ, തമ്മാടിയായാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ. തന്റെ അവസാനത്തെ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് റഹ്മത്തിനെയാണ്. പടച്ചവനെ, ഫലാ തഖ്തഅനി അൻ റഹ്മതി, നിന്റെ കാരുണ്യം എനിക്ക് നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. റഹ്മത്തിനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി. പടച്ച തമ്പുരാൻ അവന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യം ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ, നല്ല ഈമാനോട് കൂടെയുള്ള മരണം അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. മൂസാ നബിയെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ജനാസയെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ആരാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത്? തന്റെ നാട്ടിൽ തമ്മാടിത്തരം ചെയ്തു നടന്നിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം വെറുത്തിരുന്ന നാട്ടുകാരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, പടച്ചവനെ, നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു മനുഷ്യനോട് മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്? ഇദ്ദേഹമാണോ ഇവനാണോ അത്? ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ? എല്ലാവരും വെറുത്തിരുന്ന, മോശമായി നടന്നിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ? ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു പറയുന്നു, കാര്യമൊക്കെ ശരി തന്നെ. ഒരു സമയത്തെ മോശപ്പെട്ടവനായിരുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്റെ കാരുണ്യത്തെ എന്നോട് ചോദിച്ചു. അവൻ എന്റെ കാരുണ്യത്തെ ചോദിച്ചു. കരുണ ചെയ്യുന്നവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണല്ലോ ഞാൻ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവന്റെ കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കുക? എന്റെ റഹ്മത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവന് നൽകാതിരിക്കുക? അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തിരുത്തുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ
അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഇത്ര വളരെ മോശപ്പെട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന സമയം വരെ അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് നടന്നിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവസാനം അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു റഹ്മത്തിനെ കൊടുത്തു. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കൊണ്ട് വേണമെന്ന നിലയ്ക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് അവന്റെ കാരുണ്യത്തെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു. നല്ല കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള മരണം അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു നൽകി. അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള മരണം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിന്റെ പല സമയങ്ങളിലും നമ്മിൽ സംഭവിച്ചു പോയ സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അവന്റെ മഗ്ഫിറത്ത്, അവന്റെ റഹ്മത്ത് അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് എത്ര തന്നെ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും എത്ര തന്നെ പാപികളാണെങ്കിലും അത്രക്ക് വിശാലമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വലിയ മഹാരഥന്മാരെ ആളുകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നുള്ള ആയത്ത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ആയത്ത്. എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലണമെന്ന് ശഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുല്ലു അംരിൻ ഫീ ബാലിൻ ലാ യുബ്ദഉ ബിസ്മില്ലാഹി ഫഹുവ അബ്തറു. ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബറകത്ത് കുറഞ്ഞതാണെന്ന് ശഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ബിസ്മി എന്നുള്ളത് ആയത്തും തളമ്മനത് ജമീഅ അശ്ശർ, ശറഈന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ആയത്താണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നുള്ള ആയത്ത് നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ബിസ്മി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ പെട്ടതാണ്. മറ്റുള്ള സൂറത്തുകളിലെല്ലാം തുടക്കത്തിലാണ് ബിസ്മി ഓതുന്നതെങ്കിൽ ഫാത്തിഹയിൽ പെട്ടതാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഫാത്തിഹയിൽ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അതിൽ ഒരു തവണയാണ് അല്ലാഹ് എന്നുള്ള ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ പറയുന്നത്. ബിസ്മില്ലാ, അല്ലാഹ് എന്നുള്ള നാമം ഇസ്മ ഒരൊറ്റ തവണയാണ് പറയുന്നത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം രണ്ട് തവണ പറയുന്നത്. ഒന്ന് റഹ്മാനും ഒന്ന് റഹീമുമാണ്. ആ രണ്ട് പേരുകളിലും അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ്, റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ്. റഹ്മാൻ ഈ ലോകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നവർ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് റഹ്മാൻ. റഹീം അല്ലാഹുവിന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് മാത്രം പരലോകത്ത് കരുണ ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും ഈ രണ്ട് വാക്കുകളിൽ റഹ്മത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നുള്ള ശറഈന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രണ്ട് തവണ പറയുന്നത് റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒരു തവണയാണ് ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മായ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഫാത്തിഹ നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ബിസ്മില്ലാഹിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം. വീണ്ടും പറയുന്നത് റഹ്മാനിർ റഹീം അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് റഹ്മാനിർ റഹീം. അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ 4 തവണ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് 4 തവണ പറയുന്നുണ്ട്. റഹ്മത്തല്ലാത്ത മറ്റൊരു കാര്യവും ഫാത്തിഹയിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഫാത്തിഹയിൽ ആവർത്തിച്ചത് റഹ്മത്ത് മാത്രമാണ്. 4 തവണ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഇതെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മഹത്വം, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ, എന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ്? നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മുക, നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ്. വീണ്ടും ചോദിച്ചു, വീണ്ടും പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ്. വീണ്ടും ചോദിച്ചു, വീണ്ടും പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ്. 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് നിന്റെ ഉപ്പയോട് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഉപ്പയിൽ നിന്ന് ഉമ്മ
ഉമ്മക്കുള്ള പ്രത്യേകത. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകത കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഉപ്പക്കില്ലാത്ത ഉമ്മക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് റഹ്മാണ്, ഗർഭപാത്രമാണ്. റഹ്മ എന്നുള്ളത് റഹ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്, അത് കാരുണ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ 3 തവണയും നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് നീ എളുപ്പം കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. റഹ്മത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മഹ്ശറാവൻ സഭയിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യൻ ചാണുമുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളൊക്കെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വളരെ വിഷമം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക്, നരകത്തിലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക്, എന്തായാലും വേണ്ടിയില്ല ഈ മഹ്ശറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് ആളുകളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന മഹ്ശറാവൻ സഭയിൽ ആ കഠോരമായ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നു. കോടാനുകോടി ആളുകൾ നരകത്തിലേക്കാണ് എന്നുള്ള വിധി അല്ലാഹു നടപ്പിലാക്കും. അങ്ങനെ കോടാനുകോടി ആളുകൾ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്നുള്ള വിധി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പൊട്ടിക്കരയുമെന്ന്. നരകത്തിലേക്കാണ് എന്നുള്ള വിവരം അറിയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പൊട്ടിക്കരയും. അവരൊക്കെ അല്ലാഹുവിനോട് കെഞ്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടിക്കൊണ്ട് കരയും. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മലക്കുകളോട് പറയും, അഖ്രിജൂ അവല കിതാബത്തിൻ ഫിൽ ലൗഹ്, അഖ്രിജൂ അവല കിതാബത്തിൻ ഫിൽ ലൗഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മലക്കുകളോട് പറയും, ലൗഹിൽ ആദ്യമായി എന്താണ് എഴുതിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുക. കോടാനുകോടി ആളുകളെ നരകത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു പറയുന്നത്, ലൗഹിൽ എന്താണ് ആദ്യമായി എഴുതിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാൻ മലക്കുകളോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയും. ആ സമയത്ത് മലക്കുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലൗഹിൽ എഴുതിയത് ആദ്യമായി എഴുതിയത് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ലൗഹിൽ ആദ്യം എഴുതിയത് അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് റഹ്മത്താണ്. റഹ്മത്ത് എന്ന ആദ്യമായി ലൗഹിൽ എഴുതിയത് റഹ്മത്താണ് എന്ന് നേരത്തെ നാം സൂചിപ്പിച്ചു. ലൗഹിൽ ആദ്യമായി എഴുതിയത് റഹ്മത്താണ്. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയും, എന്റെ കാരുണ്യമാണല്ലോ, എന്റെ റഹ്മത്താണല്ലോ ലൗഹിൽ ആദ്യമായി എഴുതിയത്. അതുകൊണ്ട് ഓ അടിമകളെ, എന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുക എന്ന് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹ്ശറാവൻ സഭയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശാലമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നരകം നിർബന്ധമായ ആളുകൾ, ദുനിയാവിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ, ദുനിയാവിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് തിന്മ അധികരിച്ചത് കൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ കാരുണ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ലൗഹ് നോക്കി അതിൽ ആദ്യം എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ റഹ്മത്താണ് എഴുതിയത്. അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ നരകത്തിൽ നിന്ന് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നരകമാകുന്ന ഭയാനകരമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നമ്മെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അവന്റെ സ്വർഗ്ഗമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശാലമാണ്. അല്ലാഹുമ്മ അർഹംനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, അല്ലാഹുമ്മ അർഹംനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, അല്ലാഹുമ്മ അർഹംനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഒരു കാര്യം, ആ കാര്യത്തിൽ നാം നിരാശപ്പെട്ടാൽ കുഫ്ർ വന്ന് വിട്ടുപോകും, കാഫിറാവും. ആ കാര്യം അത് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടാൽ കാഫിറാകുമെങ്കിൽ ആ കാര്യം അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്. മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നിരാശപ്പെട്ടാൽ കാഫിറാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിൽ റഹ്മത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടാൽ, ഒരാൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിരാശയുണ്ടായാൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടൂല എന്നുള്ളൊരു നിരാശ വന്നാൽ അവൻ കാഫിറായി പോകുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു പറയുന്നു. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് റജാവ്, പ്രതീക്ഷ നൽകുമാറാകട്ടെ. നിരാശ വരില്ലെന്ന് തൊട്ട് അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ യഅഖൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, അവരുടെ ചരിത്രം നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദീർഘമായ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ
പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടതും തന്റെ പിതാവായ യാക്കൂബ് നബിയോട് വന്ന് ചെന്നായ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് കളവ് പറഞ്ഞ ഒക്കെ ചരിത്രമൊക്കെ നാം കേട്ടവരാണ്. അതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കനാനിൽ ക്ഷാമം സംഭവിക്കുകയാണ്, വരൾച്ച സംഭവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ റേഷൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി, ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ മക്കളെ കനാനിൽ നിന്നും മിസ്രിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. മിസ്രിലാണ് അന്ന് റേഷൻ കൊടുത്തത്, ഭക്ഷണം കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് വരൾച്ചയായതുകൊണ്ട്, ക്ഷാമമായതുകൊണ്ട് കനാനിൽ നിന്ന് യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ മക്കളെ മിസ്രിലേക്ക് റേഷൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു. ആ സമയത്ത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വിഷമത്തിൽ ബിന്യാമീൻ എന്ന മകനെ യാക്കൂബ് നബി ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും തന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് കൂടെ പറഞ്ഞയക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ ബിന്യാമീനെ പറഞ്ഞയച്ചില്ല. അവർ മിസ്രിലേക്ക് പോയി ഭക്ഷണമൊക്കെ വാങ്ങി തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരുടെ രാജാവ് പറഞ്ഞിരുന്നു, അടുത്ത വരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ അനിയനായ ബിന്യാമീനെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇനി വരേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോക്കിൽ ബിന്യാമീനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങൾ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കൾ മിസ്രിലേക്ക് പോയത്. പക്ഷേ മിസ്രിൽ വെച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും അത് ബിന്യാമീനിന്റെ ചരക്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ബിന്യാമീനെ അവിടെ തടഞ്ഞു വെച്ചു. മറ്റു സഹോദരങ്ങളൊക്കെ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു. യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ, അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിന്റെ അരികിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയില്ല. കാരണം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ യാക്കൂബ് നബി പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾ യൂസുഫിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ സമയത്ത് എന്തായാലും യൂസുഫിനെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്ന് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ യഹൂദ എന്ന സഹോദരനായിരുന്നു. പക്ഷെ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് യൂസുഫ് നബിയെ നഷ്ടമായി. ഈ രണ്ടാമത്തെ പോക്കിൽ ബിന്യാമീനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ബിന്യാമീനെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് യഹൂദ എന്ന ഈ സഹോദരനായിരുന്നു. പക്ഷെ ബിന്യാമീൻ ഈ യാത്രയിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരോട് കൂടെയില്ല. ബിന്യാമീനെ അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ തന്റെ ചരക്കിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്റെ പിതാവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരാനുള്ള പേടി കൊണ്ട്, ലജ്ജ കൊണ്ട്, നിരാശ കൊണ്ട് ഈ സഹോദരന്മാര് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ, യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദ വന്നിരുന്നില്ല. യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ മക്കളോട് ചോദിച്ചു, എവിടെ പോയി യഹൂദ? ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, ബിന്യാമീനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂടെ തിരിച്ചു വന്നില്ല. ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നുണ്ട്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ ആ സംഭവം നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു, അത്രേ, യാ ബനീ യദ്ഹബൂ ഫതഹസ്സസൂ മിൻ യൂസുഫ അഖീ വലാ തയസൂ മിൻ റൗഹില്ലാഹ് വലാ ഇന്നഹു ലാ യയസു മിൻ റൗഹില്ലാഹി ഇല്ലൽ ഖൗമുൽ കാഫിറൂൻ. യാ ബനീ യദ്ഹബൂ, ഓ എന്റെ മക്കളെ, നിങ്ങൾ പോവുക. യൂസുഫിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെടാതെ, ബിന്യാമീനെ പറഞ്ഞയച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ പോവുക. യൂസുഫിനെയും അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ സഹോദരനായ ബിന്യാമീനെയും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക. നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക, ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശാലമാണല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തുള്ളത് കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷേ യൂസുഫിനെയും ബിന്യാമീനെയും ഒക്കെ തിരിച്ചു ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിരാശപ്പെടരുത്. വലാ തയസൂ മിൻ റൗഹില്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിരാശപ്പെടരുത്. ഇന്നഹു ലാ യയഅസു മിൻ റൗഹില്ലാഹി ഇല്ലൽ ഖൗമുൽ കാഫിറൂൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് കാഫിരീങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിരാശപ്പെടുക എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞ സംഭവം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ഒരാൾക്ക് നിരാശ വന്നാൽ അവൻ കാഫിറായി
മിൻ റൗഹില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. വല ഇന്നഹു ലാ യഅസു മിൻ റൗഹില്ലാഹി ഇല്ലൽ ഖൗമുൽ കാഫിറൂൻ. കാഫിരീങ്ങളായ ആളുകൾ മാത്രമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിരാശപ്പെടുക. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിരാശ വരുന്ന അവസ്ഥ അല്ലാഹു നമുക്കും നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ഒക്കെ അതിനെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ, എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോ, സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോ, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിരാശ വന്നു പോകും പല ആളുകൾക്കും. അതിനെ തൊട്ട് അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ വേണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരാശ വന്നാൽ, റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിരാശ വന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഫ്ർ വരാൻ കാരണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണ് റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിരാശ വന്നാൽ കുഫ്ർ വരുന്നത്? ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു, നിരാശയെ തൊട്ട് റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിരാശ വന്നാൽ കാഫിറാകാൻ 3 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തന്റെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ പറയുന്നു. ഒന്ന്, റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിരാശ വന്നാൽ അല്ലാഹു അവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അവന് വരും. അത് അല്ലാഹുവിനെ മുസ്തഹീലായ സിഫത്തായ ജഹീലിലേക്ക് അത് കൂട്ടും. അല്ലാഹുവിന്റെ ജഹീൽ, അടിമയെ കുറിച്ചുകൊണ്ടൊരു കാര്യം അറിയാതിരിക്കുക എന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ മുസ്തഹീലായ സിഫത്താണ്. ഒരിക്കലും അല്ലാഹുവിന് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ നിരാശപ്പെട്ടാൽ അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലാഹു തന്റെ അടിമയുടെ പ്രയാസം അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും. അത് ജഹീൽ, അല്ലാഹു അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്തഹീലായ ജഹീൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മുസ്തഹീലായ സിഫത്തിലേക്ക് കൂട്ടും. അതുകൊണ്ട് അത് കുഫ്ർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത്, അല്ലാഹുവിന്റെ അറിയും, പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിരാശപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം, ഒരർത്ഥം വരുന്നത് അടിമയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാഹു അറിയുന്നൊക്കെ, പക്ഷേ അവന്റെ പ്രയാസം മാറ്റി കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വരും. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ മുസ്തഹീലായ സിഫത്തായ, അല്ലാഹുവിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത സിഫത്തായ അജിസ്, അശക്തത അവന്റെ മനസ്സിൽ അല്ലാഹുവിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നൽ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ കുഫ്ർ വരാൻ കാരണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, തന്റെ അടിമയുടെ പ്രയാസം അല്ലാഹു അറിയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന് അതിന്റെ പ്രതിവിധി ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അല്ലാഹു ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും. അതുകൊണ്ട് അതിൽ കുഫ്ർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നുക്സാൻ, ബുഖ്ല്, ഇതൊന്നും അല്ലാഹുവിന് ഉണ്ടാവുന്ന സിഫത്തല്ല. അല്ലാഹു ഒരിക്കലും അവന്റെ റഹ്മത്തിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കൂല. അല്ലാഹു ഒരിക്കലും തന്നെ അവന്റെ അടിമകൾക്ക് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നിടത്ത് പിശുക്ക് കാണിക്കുകയില്ല. ഒരു നുക്സാനും അതിൽ അല്ലാഹു കാണിക്കൂല. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന് അറിയുന്നില്ല, അല്ലാഹുവിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലാഹുവിന് അറിയും ചെയ്യാൻ കഴിയും, പക്ഷേ അല്ലാഹു ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിരാശ വന്നാൽ കുഫ്ർ വരുമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ പറയുന്നു. അല്ലാഹു കുഫ്റിനെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈമാൻ അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിത് ഖുലൂബനാ അലാ ദീനിക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് സ്വർഗത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, സ്വർഗത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ മോഹിക്കുന്നവരാണ്, അതിനു വേണ്ടി റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ മറ്റു ആരാധനകളെ കൊണ്ടോ മറ്റു കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് സ്വർഗം ഒരിക്കലും തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ലൻ യുദ്ഖില അഹദൻ മിൻകും അമലുഹു ലൻ യുദ്ഖില അഹദൻ മിൻകും വൽ ജന്ന അമലുഹു. നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും തന്നെ അവന്റെ അമൽ കാരണമായി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. നമ്മൾ പറയാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട്, ശരി തന്നെ, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോമ്പ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ ശരി തന്നെ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, വലാ അൻത യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ, അങ്ങക്കും അമൽ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുകയില്ലേ?
സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, നബിയെ അങ്ങക്കും അങ്ങയുടെ അമൽ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുകയില്ലേ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഒരിക്കലും തന്നെയില്ല. വലാ അന ഇല്ലാ യതഅമ്മദനി അല്ലാഹു ബിറഹ്മത്തിൻ മിൻഹു വഫദ്ൽ. എനിക്കും എന്റെ അമൽ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇല്ലാ യതഅമ്മദനി അല്ലാഹു ബിറഹ്മത്തിൻ മിൻഹു വഫദ്ൽ. അല്ലാഹു അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും അവന്റെ ഫദ്ൽ കൊണ്ടും എന്നെ പൊതിഞ്ഞാലല്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കും കടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഷഫീഉനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വേണം. അല്ലാഹുവിന്റെ നിഅമത്ത് നാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ അനന്തമായ നിഅമത്തുകളോട് നാം തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അല്ലാഹു അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അവന്റെ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ നിഅമത്തിനോട് തുലനം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ അതിൽ ചെറിയൊരു അംശം പോലും ആവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭിക്കുകയില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു തആല വലിയ ആബിദാണല്ലോ. നമ്മേക്കാളും എല്ലാവരെക്കാളും വലിയ ഇബാദത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നിയലില്ലാത്ത പ്രവാചകന്റെ നിയലായി ജീവിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഒരു ദിവസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബികളോട് ചോദിച്ചു, മൻ അസ്ബഹ മിൻകും അൽ-യൗമ സ്വായിമാ, ഇന്ന് ആരാണ് നോമ്പ് നോച്ചിട്ടുള്ളത്? ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയെ ഇന്ന് എനിക്ക് നോമ്പുണ്ട്. നബി തങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, മൻ തബിഅ മിൻകും അൽ-യൗമ ജനാസ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഇന്നൊരു ജനാസയെ അനുഗമിച്ചത്? ജനാസക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തതാരാ? ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരും മറുപടി പറയുന്നില്ല. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, നബിയെ ഞാൻ ജനാസയെ അനുഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നബി തങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, മൻ അത്അമ മിൻകും അൽ-യൗമ മിസ്കീന, ഇന്ന് ആരാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത്? ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരും മറുപടി പറയുന്നില്ല. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, അന യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ ഇന്നൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നബി തങ്ങൾ ചോദ്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, വമൻ അഅദാ മിൻകും അൽ-യൗമ മരീദ, നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഇന്നൊരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചത്? ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച് ആ രോഗിയോട് സമാശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതാരാണ്? രോഗ സന്ദർശനം നടത്തിയതാരാണ്? ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരും മറുപടി പറയുന്നില്ല. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, അന യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ നബിയെ ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നബി തങ്ങൾ ഈ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചോദിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്തത്, ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് ഒറ്റ വ്യക്തിയാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, മാ ജിതമഅന ഫിംറിൻ ഇല്ലാ ദഖലൽ ജന്ന. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ ഇല്ലാ ദഖലൽ ജന്ന, അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അവർ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഈ നന്മകളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു തആല എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഖിലാ വലാ തുമാ അലാ നാരിൽ ജനീമി ഫബിലി തൗബതൻ ഫഗ്ഫിർ ദുനൂബി ഫഇന്നക
അക്ബർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പോലും പറഞ്ഞത് ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഗ്നാ, പടച്ചവനെ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അവകാശിയല്ലല്ലോ പടച്ചവനെ, എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗം നേടാനുള്ള ഒരു അവകാശവുമില്ല, അതിനുള്ളൊരു യോഗ്യതയും എനിക്കില്ല. എന്നാൽ കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന നരകത്തിൽ എനിക്ക് ആ നരകത്തിന്റെ കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ ചൂട് സഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവും എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ എന്റെ സർവ്വപാപങ്ങൾ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണമേ. എത്ര വലിയ പാപങ്ങളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നവനാണല്ലോ നീ. അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇത്ര വലിയ ഇബാദത്തിന്റെ ഉടമയായിട്ട് പോലും ഞാൻ സ്വർഗ്ഗം നേടാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗം ലഭിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുക? അല്ലാഹു അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗം നേടാൻ സാധ്യമല്ല. ബനീ ഇസ്രായേലിൽ 500 വർഷം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ആവർത്തന ഗസത കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അത്രയൊക്കെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ടു അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. 3 തവണ അല്ലാഹു അവസരം കൊടുത്തു. അല്ല, എന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ പ്രവേശിച്ചോ. അയാൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞു എന്റെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രവേശിക്കണം. 3ാമത്തെ തവണയും അവസരം കൊടുത്തു. വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട്, നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കടക്കണം. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ തൂക്കി നോക്കുന്നതും അല്ലാഹുവിന്റെ കണ്ണിന്റെ കണ്ണാകുന്ന നിയമത്തിന്റെ ചെറിയൊരു അംശം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇബാദത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചവനോട് പറഞ്ഞു, പടച്ചവനെ എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റ് തട്ടിപ്പോയി, നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ചരിത്രം നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വളരെ നിദാനമാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് വേണ്ട സ്വർഗ്ഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സ്വർഗ്ഗത്തിന് 8 കവാടങ്ങളാണുള്ളത് എങ്കിൽ നരകത്തിന് 7 കവാടങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സ്വർഗ്ഗത്തിന് 8 കവാടങ്ങൾ അല്ലാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം സ്വർഗ്ഗം റഹ്മത്താണ്. നരകത്തിന് അല്ലാഹു 7 കവാടങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നരകം അത് അദാബാണ്. വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആയത്തുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആയത്തുകൾ കാണാൻ കഴിയും. എങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി തുലനം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആയത്തുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദാബിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത്. സൂറത്തുൽ ഇൻസാനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ നരകത്തെ കുറിച്ച്, നരകമാകുന്ന അദാബിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ധാരാളം സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ആയത്തുകളാണ് അതിനുശേഷം അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്. സൂറത്തുൽ ഇൻസാനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഇന്നാ അഅ്തദ്നാ ലിൽ കാഫിരീന സലാസില വഅലാന വസഈറാ. സൂറത്തുൽ ഇൻസാനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, കാഫിരീങ്ങൾക്ക് കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന നരകം നാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അല്ലാഹുവിന്റെ അദാബായ നരകത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നു. ഉടൻ തന്നെ അല്ലാഹു പറയുന്നു അവന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട്, അവന്റെ റഹ്മത്തായ സ്വർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. ഒന്നല്ല ധാരാളം ആയത്തുകളാണ്. അദാബിന്റെ ആയത്തിന് ശേഷം അല്ലാഹു പറയുന്നത്, ഇന്നൽ അബ്റാറ യശ്റബൂന മിൻ കസിൻ കാന മിസാജുഹാ കഫൂറാ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ആളുകൾ കർപ്പൂരം കലക്കിയ കുടിവെള്ളം അവർക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ലഭിച്ചവർക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുകൊണ്ട്
يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ഇങ്ങനെ ഈ ആയത്തിന്റെ അവസാനം വരെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒരൊറ്റ ആയത്ത് നരകത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആയത്ത് ഒറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ഈ സൂറത്തിന്റെ അവസാനം വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നതായി കൊണ്ട് കാണാം. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ വിശാലതയെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين. പഠിച്ചവനെ നിന്റെ റഹ്മത്ത് നിന്റെ വാസിയായ വിശാലമായ റഹ്മത്ത് നമുക്കൊക്കെ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിനും ചില മാർഗങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നതായി കാണാം. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക? അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം? വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് പറയുന്നതായി കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒന്നാമതായി അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം പടച്ചവനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ റഹ്മത്തിനെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക. കാന മിൻ ദുആഇൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക മിൻ ഫദ്ലിക വ റഹ്മതിക. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ദുആ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ അതിൽ കാണാൻ കഴിയും കാന മിൻ ദുആഇൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്തുനബിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക മിൻ ഫദ്ലിക വ റഹ്മതിക. പടച്ചവനെ നിന്റെ കാരുണ്യവും നിന്റെ ഔദാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. കാരണം കാരുണ്യവും റഹ്മത്തും അത് അധികാരപ്പെടുത്തിയത് അത് നിന്റെ അധികാരത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കാരുണ്യം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുമാറുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നാം റഹ്മത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തും. നമ്മുടെ ദുനിയാവിയും ഉഖ്റവിയുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ റഹ്മത്തിനെ നാം ഉൾപ്പെടുത്തണം. റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം അല്ലാഹുവിനോട് റഹ്മത്തിനെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇദാ സഅലക ഇബാദി അന്നി ഫഇന്നി ഖരീബ് ഉജീബു ദഅവത ദാഇ ഇദാ ദഅാൻ. ഇദാ സഅലക ഇബാദി അന്നി ഫഇന്നി ഖരീബ്. നബിയെ എന്റെ അടിമകൾ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങയോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഫഇന്നി ഖരീബ് ഉജീബു ദഅവത ദാഇ ഇദാ ദഅാൻ. ഞാൻ അടിമകളോട് ഏറ്റവും അടുത്തവനാണ്. എന്റെ അടിമകൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർ ദുആഇന് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് നബിയെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 10 റഹ്മത്തിനായി അല്ലാഹു മാറ്റിവെച്ച 10 അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്ക് റഹ്മത്ത് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന 10 റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു മാറ്റിവെച്ച ഈ 10 നാം അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ ചോദിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ 10 റഹ്മത്തിനെ ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 10 നമുക്ക് റഹ്മത്ത് കിട്ടിയാൽ അടുത്ത 2
അല്ലെങ്കിൽ ഈ റഹ്മത്തിൽ ഈ പത്തിൽ നമുക്ക് റഹ്മത്ത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ, ഈ റഹ്മത്തിന്റെ പത്തിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ പ്രയാസമാണ്. അല്ലാഹു 3 പത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തിനെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ മാർഗം അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ ചോദിക്കുക എന്നതാണ്. രണ്ടാമത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, നാം നമ്മുടെ സഹജീവികളോട്, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരോട് ഒക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കുക. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവർ, സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അവരോട് നാം കരുണ കാണിച്ചാൽ അല്ലാഹു നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇർഹമൂ മൻ ഫിൽ അർദ് യർഹമുകും മൻ ഫിസ് സമാ. ഇർഹമൂ മൻ ഫിൽ അർദ്, ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കണേ, എന്നാൽ യർഹമുകും മൻ ഫിസ് സമാ, നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറാ ത്വഹാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സഹായിക്കാം. ശാരീരികമായി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് സഹായിക്കാം. എങ്ങനെയാണോ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരോട് നാം കാണിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അത് മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല, അത് മറ്റു ജീവികളോടും മൃഗങ്ങളോടും ഒക്കെ ആ കാരുണ്യം നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മൃഗങ്ങളോട് പോലും കാരുണ്യം കാണിച്ചതിന്റെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ, ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചരിത്ര താളുകളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സ്വഹാബത്തുമായി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലഭിതങ്ങളും സ്വഹാബത്തും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു നായി ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നതായി കൊണ്ട് ലഭിതങ്ങൾ കണ്ടു. യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ഈ സംഘത്തെ ലഭിതങ്ങൾ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി. ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ നായ അതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാനിട്ടാണ് വിഷമിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഈ നായയുടെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ നമുക്കതിനെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നായ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ അതിന്റെ കൂടെ നിന്ന് അതിന്റെ ആ വിഷമത്തിൽ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും പങ്കാളികളായി അതിന്റെ ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ അവിടെ നിന്നു. ഈ യുദ്ധത്തിന് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിന് പോവുകയായിട്ട് പോലും ഈ ജീവിയുടെ മൃഗത്തിന്റെ വിഷമത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പങ്കാളികളാവണമെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ സ്വഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യരോടും മറ്റു ജീവികളോടും എല്ലാവരോടും നാം കരുണ കാണിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇർഹമൂ തുർഹമൂ വഗ്ഫിറൂ യഗ്ഫിറില്ലാഹു ലക്കും. ഇർഹമൂ, നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കണം, എന്നാൽ തുർഹമൂ, നിങ്ങളോടും കരുണ കാണിക്കപ്പെടും. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വഗ്ഫിറൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കണം, എന്നാൽ യഗ്ഫിറില്ലാഹു ലക്കും, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരും. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലതരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. വസയിൽ എത്രയെത്ര പാവങ്ങളാണ്, പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഭക്ഷണമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത്. ആ വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ സഹായിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വസയിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, സഹോദരങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു രക്ഷ നൽകുമാറാകട്ടെ, സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവർക്കെതിരെ അക്രമങ്ങൾ അയച്ചുകൊടുക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ അല്ലാഹു പരാജയപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടിയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യാ ഖൗമി ലിമ തസ്തഅ്ജിലൂന ബിസ്സയ്യിഅതി ഖബല ഹസന ലൗലാ തസ്തഗ്ഫിറൂന അല്ലാഹ
അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുമ്പോൾ, അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുമ്പോൾ, പൊറുക്കലിനെ തേടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ മറ്റൊരു വഴി വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുക, നമ്മുടെ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഫഅമ്മല്ലദീന ആമനൂ ബില്ലാഹി വഅതസമൂ ബിഹി ഫസയുദ്ഖിലുഹും ഫീ റഹ്മത്തിൻ മിൻഹു വഫദ്ൽ. തന്റെ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചതായ ആളുകൾ ഫസയുദ്ഖിലുഹും ഫീ റഹ്മത്തിൻ മിൻഹു വഫദ്ൽ, അവരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അല്ലാഹു അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും ഏത് പ്രയാസങ്ങളിലും അല്ലാഹുവിന്റെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലദീന ഇദാ അസാബത്തുഹും മുസീബ ഖാലൂ ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ ഉലൈക അലൈഹിം സ്വലാത്തും മിർ റബ്ബിഹിം വ റഹ്മ വ ഉലൈക ഹുമുൽ മുഹ്തദൂൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും റബ്ബിൽ അർപ്പിക്കുന്നതായ ആളുകൾ അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അല്ലാഹു അതിന് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും തന്നെ നാം നിരാശപ്പെടാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ തിന്മകൾ എത്ര തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാൻ അതിനേക്കാളൊക്കെ വിശാലമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ റഹ്മത്ത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, ഒരു പ്രായമായ ഒരു മനുഷ്യൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരികയാണ്. വളരെ പ്രായമായ 100ഓളം വയസ്സുള്ള വളരെ പ്രായമായ ഒരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാം ഒരുമ്പി ക്ഷയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അത്രക്കും വളരെ വയസ്സായത്. മുടിയെല്ലാം നിറച്ച് ശരീരം വളഞ്ഞ് പുറങ്ങനെ വളഞ്ഞ വളരെ വയസ്സായ 100ഓളം വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രായമായ ഒരാൾ, ഒരു ശൈബൻ കബീർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു. അദ്ദേഹത്തെ 2 കണ്ണുകളുടെ മേലിലും തന്റെ കൺപീലികളൊക്കെ വയസ്സായി ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ട് വീണ് പോയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണു പോലും കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിരിക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വീണിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ വയസ്സായ ഈ മനുഷ്യൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ, അറഅയ്തനീ റജുലൻ, ഒരു പുരുഷനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയോട് പറയാം, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം പാപങ്ങളുണ്ടോ ആ പാപങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം എല്ലാവിധ പാപങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാപം പോലും അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ ബാക്കിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. എത്ര തന്നെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും വീണ്ടും എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും
എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പാപങ്ങളുള്ള സദസ്സുകളുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും തിന്മകളുള്ള സദസ്സുകളുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയും അതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ, അവനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ വീതം വെച്ചു കൊടുത്താലും എല്ലാവർക്കും തയ്യും, എല്ലാവർക്കും അതുണ്ടാകും. അത്രത്തോളം പാപം ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മോഹം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും അത് തയ്യും. അത്രത്തോളം വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുത്തനബിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാവുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, തന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ അവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയസ്സായ മനുഷ്യനാണ്, എന്നിട്ടും എന്തൊക്കെ പാപങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന മനുഷ്യനാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത്, നിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വീണ്ടും നബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, നബിയെ, എന്റെ പാപങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്, ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുത്തനബി പറയുന്നു, നീ മുസ്ലിമായതോടുകൂടെ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള നിന്റെ സർവ്വപാപങ്ങളും അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നോളൂ. ഇനി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുക, നിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നു എന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇത്ര വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ മനുഷ്യൻ, ഇത്ര വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും പിന്നെയും പിന്നെയും തിന്മകൾക്ക് പോയ ഈ മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ പോലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ഒരിക്കലും തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നാം നിരാശപ്പെടരുത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ റഹ്മനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, 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 അല്ലാഹുമ്മ റഹ്മനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് വഅസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് വഅസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് വഅസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. അല്ലാഹുമ്മ നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗം നൽകുമാറാകട്ടെ. അനന്തമായ റഹ്മത്ത് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. എത്ര തന്നെ നമ്മൾ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും റഹ്മത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. റഹ്മത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും ഒരു ഉപകാരവും ലഭിക്കുകയില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ അറിയുന്നവരാണ്. വലിയ ആബിദായ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹാനായ ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്റെ ഉമ്മ 2-3 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നോട് ചെറുപ്പത്തിൽ കരുണ കാണിച്ച തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, തന്റെ ചെറുപ്പ സമയത്ത് തന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിയ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, തന്നോട് ചെറുപ്പത്തിൽ ആവോളം റഹ്മത്ത് കാണിച്ച തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, ആ ഉമ്മ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും തന്റെ ആ ഉമ്മയുടെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട്, തന്റെ ഉമ്മയോട് തിരിച്ചു റഹ്മത്ത് കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട മഹാനായ ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ വിലായത്ത് വലിയപ്പെട്ട അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ്, എന്നിട്ട് പോലും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് തന്റെ വലിയായ വലിയപ്പെട്ട വിലായത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാറ്റി വെച്ചു. പിന്നീട് തൗബ ചെയ്ത് ആ വിലായത്തിന്റെ സ്ഥാനം കൊടുത്തു എങ്കിലും തന്റെ ഉമ്മയോട് തിരിച്ചു കരുണ കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വിലായത്തിന്റെ സ്ഥാനം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അല്ലാഹു മാറ്റി വെച്ചു. ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എന്തൊക്കെ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും റഹ്മത്ത് കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. റഹ്മത്ത് അല്ലാഹുക്ക് അത്ര വലിയ പ്രധാനമാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ വെച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പൂച്ചയെ കെട്ടിക്കിട്ടത് കൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോയ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവനും തെറ്റ് ചെയ്ത് വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് നടന്ന ഒരു സ്ത്രീ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് നായയുടെ ദാഹം മാറ്റി കൊടുത്ത ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവർ റഹ്മത്ത് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിയ ചരിത്രവും ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ നാം കേൾക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ റഹ്മത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. റഹ്മത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു നോക്കുന്നതിന് അവന്റെ റഹ്മത്താണ്. അള്ളാഹു റഹീമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. റഹ്മത്തുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അവന്റെ അനന്തമായ റഹ്മത്ത് നമ്മിലും നമ്മുടെ മക്കളിലും നമ്മുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിലും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വഴിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കും. അതിന്റെ നോട്ടീസും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിലും മറ്റൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിയാത്ത പലരും ഉണ്ടാവും. അവരോടൊക്കെ ഇന്നിവിടെ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഇനി നടക്കുന്ന മഹത്തായ സദസ്സുകളിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുമൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. അറിയാത്തവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക. നാളെ മജ്‌ലിസിനോടാണ് മഹത്തായ ആത്മീയ സദസ്സിലേക്ക് മഹാന്മാരായ സഹാബിൽ ബദരീങ്ങളുടെ അപദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരായ സഹാബിൽ ബദരീങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അറിയാത്തവരോട് ഈ വിവരം അറിയിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെയും മഹത്തായ മജ്‌ലിസിനോടിന്റെ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കണം. അതുപോലെ ഇവിടെ വരാനിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ പങ്കെടുത്തവർക്കും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് ഈ മദ്രസക്ക് ഈ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി മാനസികമായി ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇഹത്തിലും പരത്തിലും വിജയിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അവരൊക്കെ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് ആമീൻ പറയുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا ولم إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ذرات روايا آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين
الأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى مرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى كلهم أجمعين اللهم أعل درجاتهم وفض علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم انفعنا بعلومهم في الدارين اللهم بيدهم وبجاههم وبكرمهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واقض حوائجنا ورد ديوننا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي الأمراض واقض حوائجنا وأهجهم يا قاضي الحاجات اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من الديون والمظالم والنار بحرمة شهر رمضان يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم شهر رمضان ولا تجعلنا ممن سخط عنهم شهر رمضان أرحم الراحمين يا سيدنا الملك الجبار يا തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല കുറവുകളോ പോരായ്മകളോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ എന്നോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ മഹാന്മാരോടുകൂടെ അമ്പിയാക്കളോടുകൂടെ ശ്രോതാക്കളോടുകൂടെ മഹത്തുക്കളോടുകൂടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്ത പാപികളാണ് അല്ലാഹ്. പാപികളായ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ സർവ്വപാപങ്ങളും ഗഫൂറും ഗഫാറായുമായ അല്ലാഹ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണേ റഹ്മാനെ. ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ സർവ്വപാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ടവരായി പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പാപകറകളെ കൊണ്ട് കറുത്തു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ ശുദ്ധീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. നിന്റെ ഈമാൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഅരിഫത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഓരോന്നും എണ്ണി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണല്ലോ റബ്ബേ. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരങ്ങളെ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ജീവിതത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. മറ്റ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ശരീരം കീറി മുറിക്കേണ്ട അവസ്ഥയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും ഒക്കെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും നിന്റെ ത്വഅത്തിലായി ഇസ്സത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാനും മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ നല്ല ദിവസത്തിൽ നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സൂൽ ഖാത്തിമയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. പഠിച്ചവനെ മഹത്തായ ഈ സദസ്സിലും ശാരീരികമായി മാനസികമായി സാമ്പത്തികമായ ഒക്കെ മദ്രസക്കും ഈ വാസിലും അതുപോലെ സംരംഭങ്ങൾക്കുമൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഇത് വീട്ടിലും വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരെല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. പഠിച്ചവനെ പലരും
മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹാസിദീങ്ങളോട് ഹസദിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആയിനീങ്ങളോട് ആയിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ലാഹിനീങ്ങളോട് വേണത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മുതകബ്ബിരീങ്ങളോട് കിതറിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നമാമീങ്ങളുടെ ജീവത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാതാവികളുടെ ജീവത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാവരുടെ പൈശാചികമായ ശത്രുക്കളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. നീ ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇരു വീട്ടിലും വിജയിക്കുന്ന വിജയികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇരു വീട്ടിലും പരാജയപ്പെടുന്ന പരാജിതരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മത്തിൽ നിന്റെ അടിമകൾക്ക് നീ അനുഗ്രഹ കടാക്ഷം നിന്റെ കാരുണ്യം വർഷിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ സാധുക്കളായ പാപികളായ ഞങ്ങളെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ റഹ്മത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പാപങ്ങൾ കാരണമായി ഞങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാരണമായി ഞങ്ങളെ കൈവഴിയല്ല തമ്പുരാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. വിശുദ്ധമായ ഈ റമദാനിൽ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ, തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാൻ, മറ്റു കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. റഹ്മത്തിന്റെ മത്തിൽ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുന്ന, മഗ്ഫിറത്തിന്റെ മത്തിൽ മഗ്ഫിറത്ത് ലഭിക്കുന്ന, മിച്ചമുക്കിനെന്റെ മത്തിൽ നരകമോചനം ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ലഭിക്കപ്പെടുന്ന മഹാഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. പഠിച്ചവരെ എല്ലാവരുടെ കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള മാർഗം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടം വളരെ അപകടമാണല്ല തമ്പുരാനെ. കടമുള്ളവരുടെ മേൽ നിന്റെ ഹബീബ് മയ്യത്ത് പോലും നിസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല തമ്പുരാനെ. ആ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളുള്ളവരായി മരണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല തമ്പുരാനെ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ, നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾ, വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും എല്ലാവരുടെയും ജോലികളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. കാത്തിരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ദുആയിൽ നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ, ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നവർ, ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും ഇന്ന് ആറടി മണ്ടിലാണല്ലോ. അവരൊക്കെ കബറിനെ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര്, വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും ഇന്ന് ആറടി മണ്ടിലാണ്. എല്ലാവരെയും കബറിനെ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രകാശപൂരിതമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മത്തിന്റെ കബറാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മത്തിന്റെ കബറാക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷത്തിന്റെ കബറാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആനന്ദത്തിന്റെ കബറാക്കണേ അല്ലാഹ്. അദാബിന്റെ കബറാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഏകാന്തതയുടെ കബറാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഭയാനതയുടെ കബറാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഇരുട്ടിന്റെ കബറാക്കല്ല അല്ലാഹ്. മുഴുക്കളുടെ കബറാക്കല്ല അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ കമാനമാരെ കബറിലേക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ ആരാധന ആസ്വദിച്ച മഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ രാജകീയ പൗടിയോടെ കബറിൽ കഴിയുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ അവർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്തും ജിവാറും ഖുർആനും ലഭിക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുമായി നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعلنا من الفائزين بالشهر رمضان. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت